नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ मे 12 तारिख मंगलवार। आसतु केतोटी देश विदेश खबर उपरे नजर पकाइबा। सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी भल लागिले गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। जदि चैनल रे नुआ आछंती ताहाले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर, विषाक्त खाद्य खाई काकबंध आश्रम रो छात्री मृत्यु घटना। बंधा हेले 7 जन। मयूरभंज जिला रासगोविंदपुर थाना अधीन काकबंध आश्रम विद्यालय रे विषाक्त खाद्य खाई 146 जन अंतेवासी छात्र छात्री असुस्थ होइतिला बेले रूपाली बेसरा नामक जने छात्री चिकित्साधीन अवस्था मृत्युवरण करथिबा घटना सारा राज्य रे चर्चार विषय पाल्टिथिला। मृत्यु छात्री रूपाली मर शरीर आश्रम निकटरे पहुंचीबा परे उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि होइतिला। तेबे घटनास्थल रे उपस्थित एवं दायित्व रे थिबा अधिकारी स्थिति संपर्क रे अवगत थिबा सत्वे दायित्वहीन भावे छात्रीर मृतदेह थिबा स्वर्गरथ घटनास्थल को नहीं उत्तेजना को प्रोत्साहन जगाइबा पछरे कौ महत्व उद्देश्य थिला ता तदंत सापेक्ष बोली साधारण रे मत प्रकाश पाउची। मात्र स्वर्गरथ घटनास्थल को जाई नथिले सृष्टि होइतिबा एबळे एक अप्रत्याशित घटना को एड़ाई दिया जाई परिथांता, किंतु परिस्थिति नियंत्रण दायित्व रे थिबा सरकारी अधिकारी मानक दूरदृष्टिर अभाव एबळे घटना को निमंत्रण देइतिला बोली एबे आलोचना होउची। तेबे आईन हाथ को नहीं जदि लोक माने बंधा हेबे से क्षेत्र रे स्वर्गरथ घटनास्थल को नहीं नियारे घिओ ढालितिबा अधिकारी बाद पड़िबे काहींकी बोली चर्चा एबे जोर धरितिबा लक्ष्य करा जाउची। परवर्ती खबर, तप्तर हेले नुआ सरकार, आउ सीमारे पशि पारिबेनी बांग्लादेशी। क्षमता आसु आसु तप्तर होइचंती नुआ सरकार। बांग्लादेशी को चेक देबा पई सीमारे तैयारी हेबो तार बाड़। सेतिपाई बीएसएफ को आवश्यक जमी प्रदान करा जिवो। 45 दिन भितरे जमी प्रदान पई प्रक्रिया सारिबाकू मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी विभागीय अधिकारी को निर्देश देइचंती। मुख्यमंत्री भावे शुभेन्दु अधिकारी शपथ नेबा परे गतकाली बसितिला प्रथम कैबिनेट बैठक। एतिरे मुख्यमंत्री अध्यक्षता करितिबा बेले सबु विभागर अधिकारी माने उपस्थित रहितिले। बैठक रे 6टी विषय उपरे आलोचना होइतिला। विशेष करी राष्ट्रीय सुरक्षा पई सीमा तारबाड़ करा जिवो। एतिपाई बीएसएफ को आवश्यक जमी प्रदान करा जिवो। एहा छडा राज्य रे आयुष्मान भारत योजना को लागू करिबा पई निष्पत्ति होइची। शुभेन्दु अधिकारी सूचना देइचंती पूर्वतन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अटका जाइतिबा अमलांक केंद्रीय तामिल नियुक्ति को अनुमोदन मिलिची। सेति सहित पश्चिम बंग रे एपर्यंत लागू होई नथिबा भारतीय न्याय संहिता आजिठारु कार्यकारी होइची। एबे समस्त नुआ मामला नूतन आईन अनुଯାयी पंजीकृत हेबो बोली सूचना मिलिची। परवर्ती खबर, पुणी थरे हेबो लॉकडाउन। प्रधानमंत्री को एही 3टी बड़ अपील परे देश रे होइचई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैदराबाद रे निकटरे भाषण सारा देश रे व्यापक आलोचनार सूत्रपात पार करिची। अनेक लोक तांको आवेदन को कोविड-19 लॉकडाउन समय रे देखा जाइतिबा प्रतिबंधक एवं जीवनशैली परिवर्तन सहित तुलना करिसंती। पश्चिम एशिया रे उत्तेजना जोगु विश्व तैल जोगाण बाधाप्राप्त होउतिबा एवं इंधन मूल्य वृद्धि पाउतिबारु प्रधानमंत्री मोदी नागरिक माननकु स्वेच्छाकृत भावरे घरु काम करिबा, पेट्रोल एवं डीजेल व्यवहार ह्रास करिबा एवं अत्यावश्यक सुना क्रयरु दूरे रहिबा भली पदक्षेप ग्रहण करिबाकु निवेदन करिसंती। तांकर एही वक्तव्य ऑनलाइन रे वितर्क सृष्टि करिछि। अनेक लोक प्रश्न करुचंती जे देश पुणी थरे महामारी समय देखा जाइतिबा आर्थिक प्रतिबंधक आड़कू मुहाउछि कि। तथापि सरकार कौनसी लॉकडाउन किंबा आनुष्ठानिक कटकणा घोषणा करिनांती। बरं प्रधानमंत्री भाषण वर्तमान विश्व संकट समय रे भारतर अर्थनीति एवं वैदेशिक मुद्रा भंडार उपरे चाप कम करिबा पई साधारण सहयोग उपरे केंद्रित थिला। रविवार हैदराबाद रे एक सार्वजनिक कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती जे बढ़ुतिबा भू राजनैतिक उत्तेजना एवं विश्व जोगाण श्रृंखला रे बाधा सृष्टि हेबा जोगु विश्व बड़ आर्थिक अनिश्चिततार सम्मुखीन होउची बोली मोदी कहिथिबा सूचना मिलिची। परवर्ती खबर, कणासरे युवकंकु बुलेट चढ़ाई हत्या उद्यम घटना। आत्मसमर्पण कला मुख्य अभियुक्त। कणासरे युवकंकु हाणी बुलेट चढ़ाई हत्या उद्यम घटना रे मुख्य अभियुक्त थाना रे आत्मसमर्पण करिछि। मुख्य अभियुक्त जनक हेउची सुधांशु महापात्र। घटनार 10 दिन परे आत्मसमर्पण करिछि मुख्य अभियुक्त। एही घटना रे संगीन दफा लगाई 4 टीम गठन करी सुधांशु को खोजुतिला पुलिस। सूचनायोग्य जे पिपिली कणास मुख्य रास्ता रे कणास दोकंदा गाँव मृत्युंजय भारी मल्लंकु दुर्बृत्त माने मरणात्मक आक्रमण करथिले। दुर्बृत्त माने पूर्व शत्रुता को केंद्र करी मृत्युंजय को गड़ाई गड़ाई माछ कट्टा पनिकिरी हाणी पकाइथिले। एथिरे तांको डाहाण हाथ ओ डाहाण गोड़ आंठू पाखरु कटि जाइतिला। एहा परे अभियुक्त माने मृत्युंजय उपरे एक बुलेट गाड़ी मध्य चढ़ाई मारिदेबाकू उद्यम करथिले। प्राय अध घंटारू अधिक समय धरी एभली क्षताक्त अवस्था पड़ी रहिथिले मृत्युंजय। घटनास्थले पुलिस पहुंची तांकू मेडिकल को पठाइतिला। एबे भी मृत्युंजय स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर रहिछि। पुलिस एही घटना रे 4 जन को गिरफ करथिला। अभियुक्तंकु धरी सीन रिक्रिएशन करथिला पुलिस। एतिस एही घटना पई कणास थानारू 3 जन एएसआई समेत अन्य 5टी थानारू 8 जन एएसआई को बदली करिसंती एसपी बोली सूचना
ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିବିଜି ରାମଜି ଏକ ସରକାର ଜାରି କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଆଇନ ଭିବିଜି ରାମଜି ଆକ୍ଟ 2025କୁ ନେଇ ଆଧିକାରିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନ 1 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତର ବିଦ୍ୟମାନ MGNRGA ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଅପଡେଟେଡ୍ ରୂପ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ବିଜନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଜୀବିକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା। ଏହି ନୂତନ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଆୟ କିମ୍ବା କାମର ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ମଜୁରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଶିଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ନିର୍ମାଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେଠାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନୁପାଳନର ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ପିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଖୋଲିଲେ ମୁହଁ, ବନ୍ଧା ହେବ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବାୟୁସେନା କର୍ମଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରର 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନର କିଛି ଦିନ ପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶାସକ ଦଳ TMC ଏବଂ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ବାକଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଲଗାତାର ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅପରାଧୀର ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ ଭୁଲ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିଥିଲା। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଉ କରି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି। ଗିରଫ ଦାବିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସର ମାରାଥନ ଜେରା ପରେ ହିଁ ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର ପ୍ରକୃତ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶବ ଦାହ ବିବାଦ। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶବ ପହଞ୍ଚିବା ଘଟଣାରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲା। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିବାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶବକୁ ନେଇ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣିରେ ଶବ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ DIGଙ୍କ ରାୟଗଡ଼ା ଗସ୍ତ, ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ DIG ଡକ୍ଟର କନୱର ବିଶ୍ୱାଳ ସିଂ ସୋମବାର ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ 6ଟି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ। ମାରଣାସ୍ତ୍ର କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଦୋଷୀ ତଥା ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ SPଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଅତି ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସହାୟତା ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି DIG ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ା ସହରକୁ କେଉଁଆଡ଼ୁ ମରଣାସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଯିବା ସହ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି DIG ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସହରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖି 11 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ କହିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇମ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବା ଅପରାଧ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେୟାର ମାର୍କେଟକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଝଟକା, ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ କାଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜି, 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ମେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରୁ ବିଦେଶୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନିବେଶକ ମାନେ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରକୁ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅତ୍ୟାବଧି ନିବେଶକ ମାନେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। NSDL ଡାଟା ମୁତାବକ କେବଳ ମେ ମାସରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ମାନେ 14,231 କୋଟି ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ନେଲେଣି। 2026ର ଅଦ୍ୟାବଧି ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଗତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। 2025ରେ ନିବେଶକ ମାନେ ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରୁ 1.8
1.66 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ ବଜାରକୁ ନେଇ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏମାନେ 35,962 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସେମାନେ 22,615 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଗତ 15 ମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାସିକ ନିବେଶ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଧାରା ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏ ରହିନଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବଜାରରୁ 1.17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଶି କାଢି ନେଇଛନ୍ତି ନିବେଶକ। ସେହିଭଳି ଏପ୍ରିଲରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶକମାନେ ବଜାରରୁ 60,847 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେବଳ 9% ଆଶା ଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ଠାରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ହାରିବା ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତାଇ ଦେଲେ ଅକ୍ସର ମିଲର ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ 3 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ଏବଂ ମାଧବ ତିୱାରୀ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଦଳ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ 19 ଓଭରରେ 211 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ସଫଳତାର ସହ ହାସଲ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ମାତ୍ର 9% ଥିଲା। ମାର୍କ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ୱିକେଟର ପତନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହଠାତ୍ ପରାଜୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାର୍କ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ 30 ବଲରେ 56 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୋର 14 ଓଭରରେ 5ଟି ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 138 ରନ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ 5 ଓଭରରେ ଡିସି ଦଳକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ 68 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଶେଷ 5 ଓଭରରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 68 ରନ୍ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 20 ବଲରୁ 28 ରନ୍ କରି ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମାତ୍ର 7ଟି ବଲ୍ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ମିଲର 51 ରନ୍ କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମାଙ୍କ 10 ବଲରେ 24 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଅଭିମୁଖେ ନେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଦଳ 19 ଓଭରରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ହରାଇବା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।